ماشاءاللہ. رات کو صبح فجر کے بعد ہماری جامعۃ المدینہ کی مجلس کے نگران، باب المدینہ میں جو نگران ہیں ہمارے سید صاحب ہیں، ساجد باپو، ان کا پیغام آیا کہ باہر ہم نے بستے تو لگائے تھے جامعۃ المدینہ کے، اتنے اسلام بھائی آ گئے کہ ہمارا سارا نظام جو ہے نا وہ فیل ہو گیا ہے گا. یہ اچھی بات ہو گئی، ہمارے اسلامی بھائیوں نے آپ کا نظام فیل کر دیا. حالانکہ میل سنت نے بڑا مطلب کہ پیارا ذہن دیا، مگر ماشاءاللہ اسلامی بھائی بڑی تعداد میں پہنچے اور نام بھی لکھوائے، فارم بھی لے گئے. اللہ کریم آپ سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. ہم لوگ بس ترغیب دلا سکتے ہیں اور کوشش کرنا، آگے بڑھنا اللہ کی توفیق سے یہ اب آپ کا کام ہے. آپ آگے بڑھیں، اللہ ہمیں عالم بعمل بنائے اور علم نافع عطا فرمائے. ہمارے کچھ اسلامی بھائی ایک ملک میں کسی جعلی کیس میں، کیس درست نہیں تو مجھے پتا ہے، پھنس گئے اور انہیں لاک اپ میں ڈال دیا. اب کوئی نہ سمجھنے والا نہ سننے والا. وہ تقریباً 6 اسلامی بھائی تھے. اب وہ کس کو بات کہہ رہے ہیں، کس سے فریاد کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں. جو دیگر قافلے والے تھے وہ الگ ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب کوئی کہیں سے بھی کوئی بات چیت کرنے والا نہیں تھا، وہ لاک اپ میں تھے، تو انہوں نے آپس میں کیا کیا، انہوں نے آپس میں شجرہ شریف کے کچھ اوراد بانٹ لیے. جائز کام، اور اگر کام کو اٹک جائے جائز کام تو وہ کیسے اس کو نکالا جائے. تو انہوں نے اپنے اوراد تقسیم کیے. اوراد تقسیم کرتے کرتے جب یہ اوراد پڑھتے گئے الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر غیبی مدد ہوئی. ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع سزا ان کے لیے لکھی جا رہی تھی. سمجھو تقریباً قلم تیار تھا، تقریباً ایک میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور سب ذہنی طور پر تیار تھے کہ بس اب سزا ہوئی. اور تقریباً 1 منٹ پہلے ایسی غیبی مدد ہوئی کہ سب کے سب رہا ہو گئے، اور تھوڑے دنوں میں سب کے کیس ختم ہو گئے. تو یہ اللہ کے نام کی برکتیں ہیں، شجرہ شریف کی بڑی برکتیں ہیں. میں آپ کو وہ وظائف بتاتا ہوں جو انہوں نے پڑھے تھے. پیج نمبر 37. اب شجرہ پتہ نہیں آپ کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں نہیں ہے، حالانکہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ شجرہ شریف لے لیجئے. یہ قیمتاً یعنی ہدیتاً وتھ پرائس آپ کو مقتۃ المدینہ سے یہ دستیاب ہو جائے گا. تو اس کے پیج نمبر 37 پر کھولیں، آس پاس والے بھی دیکھ لیں. جائز حاجات و کامیابی اور دشمنوں کی مغلوبی، یعنی دشمن پر آپ غالب آ جائیں گے، دشمن مغلوب ہو جائے گا، دشمن دب جائے گا. دشمنوں کی مغلوبی کے لیے یہ وظائف پڑھیں. نمبر 1، اللہ ربی لا شریک لہ، 874 ٹائم، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. مراد کے حاصل ہونے تک روزانہ پڑھیے. وقت کی کوئی قید نہیں. با وضو قبلہ روح 2 زانوں بیٹھ کر پڑھیے، اور اسی کلمے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو ہر حال میں بے گنتی بے شمار زبان پر جاری رکھیے. چلیے پڑھیں، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی
لا شریک لہ اللہ ربی لا شریک لہ. مشکل آسان ہے، بہت مختصر ہے. اللہ ربی لا شریک لہ اللہ ربی لا شریک لہ اللہ ربی لا شریک لہ اللہ ربی لا شریک لہ. پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی. دوسرا بہت مشہور ہے یہ تو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 450 450 ٹائم، اول اور آخر 11 ٹائم درود شریف تا حصول مراد روزانہ پڑھی ہے. اس میں بھی وقت کی کوئی قید نہیں. مراد پوری ہونے کے لیے بہترین عمل ہے. نیز جس وقت گھبراہٹ ہو تو اس کلمے کی کثرت گھبراہٹ سے چھٹکارے کا باعث ہوگی انشاءاللہ. کیا پڑھیں گے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تیسرا، بعد نماز عشاء 111 بار 111 ٹائم کیا پڑھنا ہے؟ تو فیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر. کیا پڑھیں گے؟ تو فیل حضرت دستگیر تو فیل حضرت دستگیر تو فیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر. تو فیل حضرت دستگیر دشمن ہووے، مل کر کہیں تو فیل حضرت دستگیر دشمن ہووے زیر. یہ بھی اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیے. یہ تینوں عمل جو بھی میں نے بیان کیے نہایت مجرب یعنی مؤثر ہیں اور آسان بھی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید تفصیل انشاءاللہ شجرہ قادریہ رضویہ ضیائیہ عطاریہ میں ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے نہیں لیا وہ بھی حاصل کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 7. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. مسند بزار جلد 4 صفحہ نمبر 255 حدیث نمبر 1425. سبحان اللہ. درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت باپ کے نام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں
एक ही वक्त के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लाखों मुसलमानों की इंतहाई धीमी आवाज भी सुन लेता है। जब खादिम दरबार की कुव्वत समाअत यानी सुनने की ताकत का ये हाल है, तो सरकार वाला तबार मक्के मदीने के ताजदार महबूब परवरदिगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात की क्या शान होगी। वो क्यों ना अपने गुलामों को पहचानेंगे और क्यों ना उनकी फरियाद सुनकर भी इज़्निल्लाह यानी अल्लाह पाक की इजाजत से इनकी इमदादें फरमाएंगे। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं कुर्बान इस अदाए दस्तगीरी पर मेरे आका, मदद को आ गए जब भी पुकारा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। 1439 हिजरी के माह रमजान मुबारक के 25वें रोजे की असर अदा करने के बाद आशिकान रमजान आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में कसीर तादाद में बहालत एतिकाफ जमा हुए हैं। मदनी मुदाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब दे पाऊँ ये जरूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल कर तब पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। राजा मोहम्मद असलम अत्तारी गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैं अमीर अहले सुन्नत बाबा जी सरकार बड़ी शान वाले ने मेरी दिल दी पसंद है। बाबा जी मेरे दिल विच पसंद ने। 24 घंटे में देखना ते देख के कहना सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मोहम्मद आदिल अत्तारी इस्लामाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान, आपके बारगाह में सवाल है कि जो कोई एक भी हज करे तो आप उसको हाजी कहकर पुकारते हैं, लेकिन आपने इतने हज किए लेकिन आपको कोई हाजी क्यों नहीं कहता? बराए करम इसका जवाब अता फरमा दें। हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसका जवाब मेरे जिम्मे तो नहीं है ना, जो नहीं कहते वो जवाब देंगे ना। असल में अलक़ाबात जो होते हैं वो मारूफ अपनी अपनी शख्सियत के साथ होते हैं। यहाँ ये मैं नुक्ता अर्ज करता चलूँ, हमारा जो दौर है इसमें लोग शख्सियत जो बनाते हैं वो अलक़ाबात के ज़रिए बनाते हैं। यानी किसी को देखते हैं तो बस उसको अलक़ाबात देना शुरू कर देते हैं, वरना हमारे असलाफ जो हैं उनकी शख्सियत से अलक़ाबात बना करते थे। उनको देखकर लोग अलक़ाबात बनाते थे कि वाकई इनकी शख्सियत ऐसी है कि इनके शख्सियत को देखकर ये लक़ब बनता है। तो हर शख्सियत के एतबार से उसका लक़ब ये जचता है और उसके नाम के साथ वो लक़ब लगाया जाता है। बड़े बड़े सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने जो है वो 50-50, 55-55 हज किए हैं। बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने जो है वो कई हज किए हैं, उनके नामों के साथ दूसरे अलक़ाबात लगते हैं, लेकिन हाजी या अलहाज वगैरह के लक़ब जो है वो नहीं लगते। तो इसलिए जिसके नाम के साथ जो लक़ब मारूफ हो जाता है वही लक़ब उसके नाम के साथ ये लगाया जाता है। अब वैसे एक बात है, आपको किसी ने कभी अलहाज या हाजी कह के मुखातब नहीं किया या लिखा हो मकतूब वगैरह? यूं तो हाजी तो सुने तो हैं अपने नाम के साथ, लेकिन बस वही इन्होंने बताया ना, ये किसी के नाम के साथ ये चल पड़ता तो चल पड़ता, चाहे हज ना भी किया हो तो भी चल पड़ता है। असल में हाजी है ना नाम के साथ लगाया जाता है और बापा का नाम कोई लेता नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हम कहते हैं अमीर अहले सुन्नत अत्तार बड़ा सोना।
सवाल चलाइए। अमीर अहले सुन्नत ईद के दिन नए कपड़े पहने जाते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। ईद की नमाज पढ़कर सब लोग आपस में गले मिलते हैं, तो गले क्यों मिलते हैं? गले मिलना ये मुसलमानों में राइज है, और वैसे गले मिलना तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी साबित है गले मिलना, लेकिन ईद के दिनों में ये मुसलमानों में खुशी का इजहार है और मुसलमानों में ये राइज हो गया है, तो अच्छा काम है, शरीयत से टकराता नहीं है, इसमें खुशी का इजहार है। लेकिन इसमें आदाब है, यानी कि बाज़ औक़ात लोग इसको मजाक बनाते हैं, यानी एक दूसरे को दबोचते हैं, फिर यूं दबोच के यूं जमीन से उठा लेते हैं, तो इसमें जो कोई ताकतवर होगा और कमजोर कोई उठाएगा तो उसको तकलीफ होगी, बीमार होगा उसको तकलीफ होगी, तो इसको मतलब मजाक ना बनाया जाए, सीरियस अंदाज हो। फिर ये कि अगर अमरद है तो उसको उससे गले मिलना ये महल फितना है, फितने का मकाम है, तो अमरद से गले ना मिला जाए। अमरद को भी चाहिए ना, जिसकी दाढ़ी नहीं निकली वो किसी से गले मिलने की कोशिश ही ना करे, दाढ़ी नहीं निकली या थोड़ी थोड़ी निकली है वो दूसरों से गले ना मिले, इसमें सामने वाले की आफियत है। अमरद भी गले ना मिले, हर एक अपने दिल में गौर करे कि मेरे को इससे मिलने से कोई खुदा ना खास्ता वो गंदी कैफियत तो पैदा नहीं होगी, अब ये खतरा है तो फिर तो ना मिले, और इसके बावजूद मिलेगा और वाकई गंदी कैफियत पैदा होती है इसीलिए मिला, तब तो इस तरह गले मिलना क्या हाथ मिलाना भी हराम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये अदील अहमद करके एक सवाल आया है फेसबुक पेज पर, जो जहां मदनी मुज़ाकरा लाइव देखा जा रहा है। ये कहते हैं कि ये दुआ करना क्या जायज़ है कि ए अल्लाह तू जो भी इनाम व इकराम और जन्नत की नेमतें अंबिया और सहाबा और औलिया को अता करे, मुझे भी अता करना। अंबिया किराम का दर्जा मांगना, सहाबा का दर्जा मांगना, औलिया किराम का तो मांगने में हर्ज नहीं है कि इनको जो नेमतें मिले मुझे मिले, यहाँ मामला अंबिया किराम का सबसे सेंसिटिव है। बाज़ जन्नत के मकाम तो ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे मकाम वसीला है, वो तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मीद ज़ाहिर की कि वो मेरे लिए ही होगा, कि उसके लिए मेरे लिए दुआ मांगो अज़ान के बाद दुरूद पाक पढ़कर, तो इस तरह तो दुआ करना मुनासिब मालूम भी नहीं होता। उनके कदमों में रहने की, उनके साथ रहने की, उन पर जो इनामात हो उनमें हिस्सा मिलने की दुआ करनी चाहिए। मुहाल की दुआ एक तरह यानी जो अंबिया किराम को मरातिब मिले वो दूसरों को मिल ही नहीं सकते, वो मरातिब नहीं, इनामात की बात कर रहे हैं कि जो तो हाँ, इनामात जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं मोहम्मद अशरफ अत्तारी अरब शरीफ से बात कर रहा हूँ। मैं मस्जिदुन नबवी शरीफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बैठा हूँ। जो आपने ये कलाम लिखा था, लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देखकर, केफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देखकर। क्या आपने ये मस्जिदुन नबवी शरीफ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बैठकर लिखा था? अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में हो सकता है कि अशार में इजाफा भी हुआ हो, कुछ तरमीम भी हुई हो, लेकिन ये मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह लिखने की सआदत हासिल की थी। बताए ना कैसे? है? कैसे? ऐसे ही कैसे लिखा था? हाथ से लिखा था। नहीं, कैसे? कहाँ कोई याद आ रहा हो, कहाँ बैठे थे, कैसे दिख रहे थे? कुछ अंदाज आता हो कहाँ बैठा था? गुंबद खजरा के सामने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठकर। दरअसल हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह सैयद कुतुब मदीना के जो जानशीन थे, उन्होंने कोई मिसरा इसी तरह सब्ज गुंबद देखकर ये सुनाया, ये शेर सुनाया, अब मैं वो भूल गया हूँ। बोला ये फुला ने लिखा था, बहुत अच्छा कलाम था, तुम इस तरह का लिखो। हाँ, उनका अंदाज इसी तरह था, ये जो उर्दू जो हम लोग बोलते इस तरह की नहीं थी, क्योंकि ये वहीं पैदा हुए थे और
अरबी जानते हैं, असल मदनी थे, वतनी थे। अगरचे सईद कुत्ते मदीना तो जिया कोट के हैं, लेकिन बहुत जमाना वहां मदीना शरीफ में रहे, तो सैयदी कुत्ते मदीना के पास भी वहां का ताबिया तो था, वतनी थे ये भी। लेकिन ये मौलाना फजल रहमान साहब वहीं की पैदाइश थे, इस तरह के वतनी थे, जो मुझे समझ आ रही है। तो ये उर्दू में हम लोगों से, जैसे उर्दू वालों से मिल गए, उर्दू सीख गए थे, लेकिन प्रॉपर उर्दू जिस तरह हम लोग बोलते हैं ना, इस तरह वाज़ेह और फसी उर्दू नहीं बोल पाते थे। ये उर्दू भी दिलचस्प होती है। बहरहाल तो मैंने फिर वो कलाम लिखा मस्जिद नबी शरीफ में बैठकर, तो इनको मैंने अपना हाथ का लिखा हुआ कलाम फिर पेश किया, वही आस्थाने पे हाजिर होकर। तो एक और रिश्ता मेरे साथ थे, उन्होंने बोला ये मेरे को दे दो। जलाल में आ गए, कैसे दूं तुमको, क्यों दूं, नहीं दिया उनको। समझ गए कि असल तहरीर ये मांग रहा है ना, बस वो शफकतें हैं, सैयद कुत्ते मदीना की शफकतें। अल्लाह ताला बस हमारी बेहिसाब मगफिरत करे। अब तो रमजान भी जा रहा है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा सवाल ये है जनाब आला हजरत की बारगाह में, और मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये मैंने हजरत साहब के हाथ पे कभी अंगूठी नहीं देखी, ना ही कोई पत्थर वाली अंगूठी देखी है। हम लोग इस्तेमाल करें या ना करें, क्या ये सुन्नत रसूल से साबित है? अंगूठी पहनना जो है ना, ये सुन्नत उसके लिए है कि जिसको मोहर की हाजत हो। जैसे मुफ्ती मोहर लगाना चाहे या काजी जज मोहर लगाना चाहे, तो इन लोगों के लिए, या जो भी मोहर लगाना चाहे उनके लिए अंगूठी पहनना सुन्नत। उसकी फिर कैद है कि वो अंगूठी कैसी हो। इसके अलावा अंगूठी पहनना दूसरों के लिए मुबाह है, बल्कि खिलाफ ओला है, ना पहनना बेहतर है। लोग ये चढ़ा लेते हैं अंगूठियां, ये बेचारे सुन्नत समझते हैं, ये गलत फहमी, इनकी सुन्नत नहीं है। सुन्नत सिर्फ उनके लिए जिनके लिए मैंने कहा मोहर लगाने की हाजत है, और उसमें मोहर हो। तो अब अंगूठी में मोहर लगाने का रवाज खत्म हो गया, अब तो स्टैंप बन जाती है तैयार। तो अब मुफ्ती के लिए भी अगर मोहर वो स्टैंप से लगाता है, तो अब इनके लिए भी सुन्नत ना रहा। इसी तरह जज के लिए भी सुन्नत ना रहा कि ये भी अब ये स्टैंप लगाते हैं, पता नहीं अब तो नई टेक्नोलॉजी है। तो अब अंगूठी पहनना मुस्तहब सबके लिए ईदैन में है, मीठी ईद, बकरी ईद, इसमें सुन्नत है। अच्छा, अब चाहे मोहर लगाने के लिए अंगूठी पहने, चाहे ईदैन में ईद के दिनों में अंगूठी पहने, ईद के दो ही दिन है। ईद के दिन जश्न विलादत मनाओ तो बस आता है कि सहाबाए किराम ने कब मनाया जश्न विलादत। हालांकि सहाबाए किराम से 3 ईदें मनाना साबित नहीं है। या कौम को छुट्टियां करनी होती है, सैर व तफरी करनी होती है, तो सारे के सारे 3 ईदों पर मुत्तफिक है कि 3 ईद के 3 दिन छुट्टी होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ चोट करने के लिए कह रहा हूं कि 3 ईदें नहीं है, एक ईद है। बकरीद का भी एक ही ईद है, वो कुर्बानी के दिन है। और ये अब जो ईद उल फित्र आने वाली है, उसका भी एक ही दिन है ईद, 3 दिन नहीं है। वो लोगों में राइज हो गया वैसे ही। तो इसमें भी वसवसे आने चाहिए ना, नहीं आते। शैतान का काम होता है, खूब सैरो तफरी होती है, धूम धड़क के होते हैं, उल्टे सीधे मौत के कुएं और फलां के कुएं और ये क्या क्या लगाए जाते हैं, और ठीक ठाक गुनाह किए जाते हैं, भंगड़े डाले जाते हैं ढोल बजाकर। तो अब इसमें शैतान का को वसवसा डालेगा और आपको बताएगा कि किस सहाबी ने 3 ईदें बनाई, साबित करो। तो 3 ईदें जो मनाए अगर जायज तरीके पर, इसको सुन्नत वगैरह ना कहे तो ठीक है, मुबाह है, हरज नहीं है। असल ईद एक दिन है, तो ईद के दिन मुस्तहब है। अच्छा, अब कौन सी अंगूठी मुस्तहब है? ये सबके लिए, मुफ्ती हो या कोई भी हो, उसके लिए मोहर लगानी हो तो कि 4.5 माशे से कम वजन चांदी, 374 174 374 4 ग्राम 374
74 मिलीग्राम से कम वजन की चांदी की एक अंगूठी जायज है। एक से ज्यादा पहने तो गुनाहगार, चाहे चांदी की हो, चाहे मतलब वो थोड़े थोड़े वजन की हो, एक एक ग्राम की हो, नहीं पहन सकते। किसी भी धात का छल्ला पहनना जायज नहीं है, चाहे वो अजमेर शरीफ का छल्ला हो, चाहे मदीना शरीफ का छल्ला हो, जायज नहीं है। स्टील की अंगूठियां लोग मदीने से लाते हैं, उनको बोलो ये तो ये मदीने की है, तो ये भी जायज नहीं है। मदीने वाले की शरीयत देखनी होगी, मदीने से आई है ये नहीं देखना होगा। कोई मदीने से टीवी सेट उठा कर ले आए और उसमें कोई फिल्में ड्रामे देखे कि मदीने का टीवी है, तो जायज थोड़ी हो जाएगा। या कोई मदीने से दाढ़ी मुंडा कर आए, माज़अल्लाह, बोले मैंने तो मदीने में मुंडाई है, तो मदीने वाले आका ने दाढ़ी रखी है और तुम मदीने में मुंडवा के आए हो, यार इस पर नाश करते हो। कोई ऐसा बोलता नहीं है, मैं समझाने की अर्ज कर रहा हूं। तो स्टील जिस तरह वो और चीजें हम तस्लीम नहीं करते मदीने की, इन मानोकर कि जो शरीयत से टकराती हैं, तो ये स्टील की अंगूठी भी शरीयत से टकरा रही है, गलत है, शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो इसलिए इसको भी पहनना जायज नहीं है। इसी तरह अब वो जो 4.5 माशे से कम वजन, यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम वजन की अंगूठी में एक नगीना होना जरूरी है। नग, अगर नगीना एक से ज्यादा है तो भी नाजायज, बिल्कुल नहीं है एक भी तो भी नाजायज। नगीना एक हो, इसके कोई कैद नहीं है वजन की, चाहे एक मन का हो, 1 किलो का हो, इसकी कोई कैद नहीं, वो चांदी की कैद है, और किसी भी धात की नहीं पहन सकते। ये मर्दों के लिए मसाइल बयान कर रहा हूं। इस्लामी बहनों के लिए तो वो तो सोने की भी पहन सकती है, इनके वजन की भी कैद नहीं है। हर उंगली में एक एक पहन ले तब भी उसको कोई मना नहीं है। वो मर्द जो पहने वो तो उसका नग जो है ये हथेली की तरफ होना चाहिए, इधर नहीं। इस्लामी बहनों का इधर हो, भले मर्दों का इधर हो, हथेली की तरफ। तो इस तरह मतलब ये कि अंगूठी अगर कोई पहनना चाहे, जायज अंगूठी सारा दिन जो पहनते हैं, तो उनको भी कोई सवाब की उम्मीद नहीं रखे, सुन्नत भी ना समझे कि जो सुन्नत नहीं है उसको सुन्नत कहना ये जायज नहीं है, ये ख्याल रखना। ये जहालत की वजह से लोग इसको सुन्नत सुन्नत कर रहे होते हैं। ये यानी कि आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यही लिखा है कि बेहतर नहीं है अंगूठी पहनना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। देखो किसी मतलब लंबे लंबे बालों वाले पीर साहब की मिसाल नहीं देना, वो शरीयत की बात मैंने की है। जो हदीस पाक से या फिक्र की किताब से अगर कोई किसी के पास दलील हो तो वो बात करना। फुला पीर साहब पहनते हैं, फुला मलंग ने इतनी अंगूठियां पहन रखी हैं और वो रंग बिरंगे पत्थर बेचते हैं, तो इन लोगों की दलीलें नहीं चलेंगी, कुरान और हदीस की दलीलें चलेंगी। इसकी तफसीलात पढ़नी हो तो बहार शरीयत, हिस्सा कौन सा बहार शरीयत 16वां हिस्सा, इसमें वो जीनत का बयान, इसमें अंगूठी का बयान है। फिर फतह रज़विया में जगह जगह इसका बयान है। अतीबुल वजीज सैयद रिसाला 22वीं जिल्द में, उसमें भी तफसीलात हैं। तो शरीयत हमको मलंगों से नहीं मिलती, ये आजकल के जो मलंग होते हैं, हमको शरीयत सीखने को मिलती है उलमा से। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जुमा में खुतबे में आधे खुतबे में हाथ बांधे जाते हैं और आधे खुतबे में हाथ 2 जानों पर रखे जाते हैं। आधे आधे नहीं है यार, तो एक एक खुतबा, 2 खुतबे, एक खुतबा है, इसमें बीच में अच्छा गैप आता है जी जी, और उसमें हाथ बांधा जाता है और एक में जानों पर हाथ रखे जाते हैं। तो इसकी क्या हिकमत है, ये सवाल आया। ये मतलब मुफ्ती अहमद यार खान साहब ने मिरात शरह मिशकात में ये तरीका लिखा है। मुस्ताहब इसको कहेंगे मेरे ख्याल, मुस्ताहब में शायद आदाब में से है। ना रखे तो गुनाहगार नहीं है, इस तरह रखना अच्छा है, रखेगा सवाब मिलेगा, फर्ज वाजिब नहीं है। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खतीब की तरफ मुंह होना चाहिए, ये भी आदाब में से इसके, जहां भी हो आप मुड़ जाए खतीब की तरफ। इत्तिकाफ के अंदर इस्लामी बहनें आम गुस्ल भी कर सकती हैं शैम्पू साबुन वगैरह का इस्तेमाल के साथ? ये 10 दिन का जो इत्तिकाफ है इसमें तो वही इनके भी आदाब हैं जो, और इस तरह भाइयों के इनके तो और भी मामला वो हो जाएगा कि मस्जिद के फिनाए मस्जिद में जो वजू खाने वगैरह हैं इसके अहकाम में तो फिर भी वो कुछ नरमी है। यहाँ तो ईसाई बहनों का तो बिल्कुल है खारिज मस्जिद बैत इस्तिंजा खाना, तो उसमें तो इनको जल्दी जल्दी निपटा कराना होगा। और जुम्मे का गुस्ल के लिए तो जा ही नहीं सकती, ये सिर्फ फर्ज गुस्ल हो तो ही गुस्ल करेगी। एक पैगाम आया है आपको 26,000 दुरूद शरीफ तोहफे में दिए। तकब्बल अल्लाह तआला। सवाल चलाइए। मोहम्मद नूरुद्दीन अत्तारी मदीनतुल औलिया अहमदाबाद शरीफ से अर्ज़ कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि आज हम सुन्नत और आदाब सीख रहे थे, उसमें एक मदनी फूल बयान किया गया कि हुरूफ मुक़त्तआत वाली अंगूठी पहनना जायज़ है। तो अर्ज़ ये थी हुज़ूर कि क्या इसमें भी नग होना ज़रूरी है या बग़ैर नग की सिर्फ हुरूफ मुक़त्तआत लिखे हुए अंगूठी पहन सकते हैं? वो इस तरह होगा कि अंगूठी में एक पत्थर पर हुरूफ मुक़त्तआत लिखे हों और वो अंगूठी के वो जो जगह बनी हो खाना उसमें रख दिया जाए, उस पर पत्थर रख दिया जाए, इस तरह पैकिंग हो ना, ये शायद होगा। 163 मदनी फूल। हुरूफ मुक़त्तआत की अंगूठी पहनना जायज़ है, मगर हुरूफ मुक़त्तआत वाली अंगूठी बगैर वजू पहनना और छूना या मुसाफहे के वक्त हाथ मिलाने वाले का उस अंगूठी को बेवजू छूना जायज़ नहीं। तो ये एक तो तरीका वही जो अभी मैंने बताया, और दूसरा ये कि नग पर लिखी भी हो, या नग पर, न कि वो उसी पर अंगूठी, यानी बगैर नग की तो जायज़ नहीं है, तो उस पर अगर बगैर नग के उस पर लिखा हो, ये लिखा हुआ है इसमें, ये जरूर मतलब यानी कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, बाहर शरीयत में देखना होगा। हाँ, ये बगैर नगीने की अंगूठी तो पहनना नाजायज लिखा है इसमें, और साथ ही फिर ये बगैर नगीने की अंगूठी पहनना नाजायज है कि ये अंगूठी नहीं छल्ला है, फिर हुरूफ मुक़त्तआत वाला वो जो इबारत लिखी है। किसी ने आपको 1 लाख दुरूद पाक तोहफे में दिए हैं। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन, एक ने एक कुरान पाक आपको। तकब्बलल्लाहु तआला मिन्ना व मिनहु। सवाल चलाइए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल सवाब जो कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीने मुनव्वरा में भी जश्न विलादत अमीर अहले सुन्नत की धूमधाम है। ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा मेरे मुर्शिद को आबाद रख, आमीन। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है। मैं मोहम्मद ज़मीर अत्तारी मलीर मज़ार खान गोश्त से बात कर रहा हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि आपका इलाकाई दौरा में नेकी की दावत देने का अंदाज क्या होता था? मदनी दौरा आप कहते हैं इसको, जिस तरह मतलब यानी तरीक़ेकार लिख कर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इसी अंदाज पर निकलते थे। अब खुदा जाने वो तरीक़ेकार बाकी है या उसमें कुछ हिसाब किताब तब्दील हुआ हो तो मजलिस ने किया हो तो मुझे पता नहीं है, तो ज़माना वो मैंने शिरकत नहीं की। तो यहाँ अतराफ में हम नेकी की दावत देने के लिए जाते थे, जब मैं शामिल होता था तो तरीक़ेकार पर तरकीबें होती थी। अब हो सकता है कि
کمزوری آ گئی ہو تو پتہ نہیں مجھے. یہ تو مجلس اب مجھے کارکردگی دے گی کہ کیا طریقہ کار ہے. انشاءاللہ وہی طریقہ کار ہے. الحمدللہ. اب اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد جو بیان ہوتا ہے اور اسی میں پھر مبلغ جو ہے وہ ترغیب دلاتا ہے کہ جو مدنی دورہ کرنا باہر جانا چاہے وہ سیدھے ہاتھ پہ تشریف لے آئیں اور درس جاری رہتا ہے. تو پھر اس میں مسجد میں درس جاری رہتا ہے اور اسلام بھائی پہ باہر جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ پھر ان کو لے کر آتے ہیں. ماشاءاللہ یہی انداز ہمارا ہوا کرتا تھا. اشفاق احمد صاحب نے پیغام بھیجا ہے، آپ کو 26 لاکھ درود پاک انہوں نے اصحال ثواب کیے، تحفۃً دیے. تقبل اللہ تعالی. ایک نے 1000 اور ایک نے 50,000 میری طرف سے بھی لکھ کر بھیجا ہے. تقبل اللہ تعالی منکا منا و منکا منہ. ایک نے 3 دن مدنی قافلے کا تحفہ بھی دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سوال چلائیے. مرحبا. مجھے امیر اہل سنت ایک عرض کرنی ہے اور ایک مدنی بہار بھی ہے کہ میں بہت مشکل میں پھنس گیا تھا. مجھے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ عنہ خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے مشکل سے نکالا. تو یہ ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت کا فیض ہے جو ہم تک پہنچتا ہے. تو میرا یہ پیغام ہے امیر اہل سنت کو کہ اگر میں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو شکریہ کرنا چاہوں تو امیر اہل سنت کے ذریعے سے زیادہ بڑا اچھا ذریعہ کوئی نہیں. اگر میری طرف سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم تک شکریہ پہنچ جائے تو میں بہت ممنون ہوں گا. ان کا فیض ہے. میرا نام وجاہت اتاری ہے. ماشاءاللہ شکریہ تو آپ نے ادا کری دیا نا. ایک طرح سے آپ کا جذبہ ہے کہ میں شکریہ ادا کروں. تو غوث پاک تو ہمارے جانتے ہی سب جو خواب میں آ کر مشکل حل کر سکتے ہیں تو آپ کے جذبات بھی سن سکتے ہیں. تاہم میں آپ کی دلجوئی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ یا غوث العظم وجاہت قادری کی طرف سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کی مشکل آسان فرمائی. آپ تو ہیں مشکل کشا ابن مشکل کشا. قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. قسم ہے کہ مشکل قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا. کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. یہ حضرت مولانا حسن رضا خان کا شعر میں نے آپ کو سنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ 26ویں شریف ہے اور آپ کو میں ایک آج 26ویں شریف میں ایک اتنا پیارا تحفہ دوں گا. اتنا پیارا تحفہ دوں گا. اتنا پیارا تحفہ دوں گا. آج صبح ہی امیر سنت کی طرف سے جو بشارت ملی ہے نا انشاءاللہ وہ بشارت رات کو سناؤں گا میں انشاءاللہ. وہ بشارت سننے کے بعد انشاءاللہ جو بھی امیر سنت سے مرید اور بالکل طالب اور اس طرح ہیں انشاءاللہ یہ بشارت سننے کے بعد امید ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ خوشی کے ہمارے دھمال مدینہ کرے گا انشاءاللہ. وہ بشارت ملی ہے انشاءاللہ. ایسی خوشخبری ایسی خوشخبری ایسی خوشخبری ہے آپ نے اس سے پہلے ایسی خوشخبری سنی ہی نہیں ہوگی اور وہ خوشخبری بھی امیر سنت ہی کی زبانی سناؤں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی 26ویں کا یہ بہترین تحفہ ہوگا عاشقانہ امیر سنت کے لیے انشاءاللہ. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہر آئی مصیبت ٹلی غوث آدم.
तो आइए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीदों में शामिल हो जाते हैं। वो इस्लामी भाई जो अब तक किसी के मुरीद नहीं हैं, तो मौका अच्छा है, मुरीद होने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। और वो इस्लामी भाई जो किसी और के मुरीद हैं, वो चाहे तो बैत बरकत हासिल कर लें, तालिब हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं। आपके पीर साहब ही आपके पीर साहब रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि हमें तौबा भी करवा दें और अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बदमज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदान आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में दिया। ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक बार दरूद पाक से लेकर 50 लाख और कमोबेश के दरूद पाक और दीगर नेकियों के तोहफे आपको फेसबुक के जरिए आशिकान रसूल भेज रहे हैं। तकब्बल अल्लाह तआला। एक कुरान पाक और भी है हिंद से। दूसरा ये कि अभी अच्छा ये जो मुझे भेज रहे हैं ना, इस तरह तो पता नहीं मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसका तरीका ईसाल सवाब का है कि ईसाल सवाब आप कर दें कि इलियास कादरी को इसका सवाब पहुंचे। अब मुझे बताने से भी जरूरी तो नहीं है, मेरे नामा अमाल में जमा हो जाएगा। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे तो मगर सबसे पहले बारगाह रिसालत में पेश करना चाहिए, बढ़ के मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना। बारगाह रिसालत में नजर करे, फिर इस तरह इसाले सवाब में मेरा भी नाम ले ले,
جو مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو آپ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، ظاہر ہے ثواب تو بڑھے گا، گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے اس طرح ایصال ثواب سے. یہ پراپر طریقہ یہ ہے. اچھا، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایک جواب ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اسلامی بہن اگر اعتکاف میں ہے اور غسل کے حوالے سے، تو دوبارہ سوال آیا کہ اگر کسی نے اس طرح مطلب کہ صرف گرمی کی وجہ سے غسل کر لیا ہو تو اب کیا اس کا اعتکاف رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اعتکاف تو ٹوٹ گیا، اب وہ ایک دن کا جس دن کا ٹوٹا وہ قضا کر لے. اسی طرح کے غروب آفتاب کے وقت وہ اپنی مسجد بیت میں اعتکاف کی نیت سے حاضر ہو، قضا اعتکاف کی نیت سے، اور دوسرا دن جب سورج ڈوبے گا تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی. روزہ شرط ہے. رمضان میں آسان ہے، رمضان میں ویسے فرض روزہ بھی اس کی جگہ پہ یہ کام آ جائے گا، کام چل جائے گا، ورنہ عام دنوں میں کرے گی تو پھر روزہ رکھنا ہوگا. اعظم علی قادری اتاری میری آباد سے برسی مبارک ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عز و جل مزید عمر دراز فرمائے، ان کی زیارت میں زندگی بھر نصیب فرمائے. ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ عز و جل تمام دعوت اسلامی والوں اور والیوں کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارے مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اور نگران شورا ماشاءاللہ حاجی محمد عمران کار کی بھی عمر دراز، سب اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں شان عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، وہ اسلامی بہن والا جو مسئلہ عرض کیا اس میں تھوڑی اور میں وضاحت کر دوں کہ اصل مسئلہ غسل کرنے کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، خارج مسجد جانے کی وجہ سے ٹوٹا. اگر اس مسجد بیت میں گنجائش ہے، کیونکہ عام مسجدوں کی طرح اس کا ادب نہیں ہوتا، تو اگر مسجد بیت میں اتنی گنجائش ہے کہ چیزیں وغیرہ ہٹا کر، اور ایسا ہے کہ نالی بھی قریب ہے، اور اگر اس میں وہ غسل کرتی ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے نا. آج جو بھی برتن رکھ کر یا جس طرح بھی ممکن ہو، وہ اعتکاف میں اگر گرمی لگتی ہے یا پسینے کی بو پریشان کرتی ہے یا گھبراہٹ ہو رہی ہے غسل کی، تو وہ اسی جگہ بھلے غسل کرے، روز دن میں 10 بار کرے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اب اگر کسی اسلامی بہن نے ایک کمرہ ہی مسجد بیت کے طور پر ایک اعتکاف کے لیے کر لیا، پورو کمرہ، ادھر ہی بات ہوئی تھی ہماری کہ نہیں کر سکتی. مدینہ تو میں سوال یہی عرض کرنا، اگر مثال کہ تو کسی اسلام بہن نے ایک کمرہ ہے، اس کا ایک کمرے کو اس نے مسجد بیت کے طور پر لے کر اعتکاف اس نے اپنے کمرے میں کیا. اب اس کمرے میں اٹیچ بات ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اٹیچ بات ہے. ہو سکتا ہے ایسی سچویشن ہو کہ اب کمروں میں اٹیچ بات ہوتا ہے، اس نے اسی کمرے ہی کے اندر باتھ روم میں جا کر اگر کیا یا اسی کمرے میں کسی جگہ پر کر لیا تو صورتیں الگ الگ ہوں گی. پہلے ہم نے جو بیان کیا تھا کہ پورے کمرے کو اعتکاف کے لیے مختص نہیں کر سکتی مسجد بیت، تو اب یہ کہ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ اس پر تحقیق کر کے انہوں نے یہ دیا ہے کہ پورے کمرے کو مسجد بیت بنایا جا سکتا ہے، نیت کی جا سکتی ہے. تو اس سے ہم رجوع کر لیتے کہ وہ پورا کمرہ نہ بنانے کا جو کہا تھا تو بنا سکتی ہے. البتہ اب بھی جو اٹیچ بات ہے اس کے بارے میں کوئی ایسا فتویٰ جاری ہونا علم میں نہیں ہے. تو یہ اٹیچ بات اب بھی خارج مسجد بیت سمجھا جائے گا. تو اب تو بڑا کمرہ ہو گیا، اس میں اندر میں بس غسل کر لے، جمعے کا بھی کر سکتی ہے. اب گرمی سے بچنے، گرمی والا بھی ہے، گرمی ہو رہی ہے تو بھی کر سکتی ہے، سہولت ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر یہ کہ جس کمرے کو مسجد بیت بنایا نا، پھر اس کا ادب احترام رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے اس میں، اور اس میں نمازیں پڑھنی ہے. پہلے گھر کے دیگر افراد بھی نمازیں پڑھا کریں، یہ مخصوص. تو جہاں بڑے گھر ہوتے نا، کوٹھیاں وغیرہ، ان میں زیادہ مشکل نہیں ہوتا ایک کمرہ مختص کرنا. چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہوتے نا 2-2 کمرے کے، یا 1.5 روم ہوتا ہے بیچاروں کا،
गरीबों का। तो इसमें तो बहुत मुश्किल है कि वो एक कमरे को मुख्तस करके फिर इसका अदब एहतराम बजा ला सके, लेकिन उसमें भी कर तो सकते हैं, कमरे को मस्जिद बैत बनाया तो जा सकता है। मैं मोहम्मद नुमान बात कर रहा हूँ लाला मुसाफे। मेरा ये आपसे सवाल है कि आपने बताया है कि ईद सिर्फ एक दिन होती है, जो 3 दिन में कुर्बानी की जाती है उसका क्या फिर मामला है, आप बता सकते हैं मुझे? ये अय्याम नहर कहलाते हैं। अय्याम तशरीक 5 दिन होते हैं, 9 से लेकर 13 तक, और अय्याम नहर 10, 11, 12, ये 3 दिन अय्याम नहर कहलाते हैं। नहर माने कुर्बानी, कुर्बानी के 3 दिन, ईद 1 दिन। ईद का दिन की मिकदार जो है ना, वो ईद को सुबह सादिक से लेकर ईद के दिन गुरूब आफताब तक ये ईद का दिन। सूरज डूब गया तो अब ज़रा दूसरा दिन लग गया ये हिजरी सिन के हिसाब से, तो ईदें वगैरह हिजरी सिन के हिसाब से ही होती है। अंग्रेजी दिन रात के 12 बजे बदलता है, और इस्लामी तरीके से जो हिजरी सिन के हिसाब से जो दिन है वो सूरज डूबने पर बदलता है, तारीख तब्दील होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मजहर है और मेरा सवाल ये है कि अगर रोज़ा सिगरेट पीने से टूट जाता है तो क्या उसके पास जो बैठा शख्स है बिना मजबूरी के, क्या उसका रोज़ा भी टूट जाता है? सिगरेट पीने से रोज़ा तो टूट जाता है, और जो पास बैठा हुआ है अगर वो भी धुएं को नाक करीब करके जानबूझकर खींचेगा तो उसके धुआं जाएगा हल्क के नीचे, रोज़ा उसका भी टूट गया। और वैसे धुआं उड़ रहा है और नाक में सांस के जरिए जा रहा है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। शजरा शरीफ में जो विर्द हाजी इमरान साहब ने बयान किया, तुफैल हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर, यहाँ पर लफ्ज़ ज़ेर है ज़ैर, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जा या उर्दू में कहेंगे ये, जे ये रे, ये है ज़ेर। जे हा रे ये नहीं, जहर पॉइजन नहीं, जे ये रे ज़ेर। ज़ेर माने काबू, दुश्मन काबू में आए, दुश्मन मगलूब हो जाए, दुश्मन शिकस्त खा जाए, हार जाए। ज़ेर के माना इस तरह के होते हैं। दुश्मन हुए ज़ेर, यानी दुश्मन काबू में आ जाए, दुश्मन मगलूब हो जाए, दुश्मन शिकस्त खा जाए, दुश्मन हार जाए, दुश्मन दफा हो जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, ये यूं है, तुफैले हजरत दस्तगीर दुश्मन होवे ज़ेर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा आपसे सवाल है कि क़ज़ाए उम्री हम बैठकर पढ़ सकते हैं, और इसमें हम हर रकात में 2 एक जैसी सूरतें पढ़ सकते हैं या फिर अलग अलग पढ़ना ज़रूरी है? प्लीज़ जवाब इरशाद फरमा दीजिए। फ़र्ज नमाजें जो है ना, ये बगैर शरई मजबूरी के नहीं पढ़ी जा सकती बैठकर, इसकी मजबूरी की सूरतें अलग हैं। तो क़ज़ा उम्री भी जो फ़र्ज और वित्र पढ़ेंगे ना, वो खड़े खड़े ही पढ़नी है, और सूरतें भी बदल बदल कर पढ़नी चाहिए। अब अगर कोई सूरत एक ही याद है और कोई याद ही नहीं है सूरह फातिहा के अलावा, तो सूरह फातिहा के साथ एक ही सूरत, समझो कुल हु अल्लाह की याद है, तो आप हर रकात में कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। और याद होने की सूरत में दूसरी सूरतें
اس کا معمول بنا لینا کہ ایک ہی طرح کی صورت ہے، ایک ہی صورت پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ بلکہ ویسے بھی یہ ایک ہی صورت 2 رکعت میں پڑھنا فرض کی مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے، خلاف اولا ہے، اچھا نہیں ہے، پڑھنے والا گناہ گار بھی نہیں، بچنا چاہیے اس سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایام بہار شریعت میں جہاں اصطلاحات لکھی ہیں پہلی جلد میں، وہاں ایام تشریق کی تعریف یہ لکھی ہے 10 ذوالحجہ کے بعد کے 3 دن 11 12 13 کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اور ایام نحر کے بارے میں لکھا ایام نحر، ہا ساکن ہے، ایام نحر قربانی کا وقت 10ویں ذوالحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن 2 راتیں، اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں۔ تو پہلے جو کہا اس کو وہ ایڈٹ کر دیں، ہمیں تو تفصیل نہیں بتائی تھی نا غروب آفتاب تک ہو رہی ہے۔ ہاں تو اس میں 3 دن، میں نے 5 دن کہا تھا، اس میں 3 دن لکھا، تو اس لیے وہ ایڈٹ کر کے یہ جو عبارتیں میں نے پڑھی اس کی جگہ یہ لگا دی جائے، اس سے میں رجوع کر لیتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں یہ جاری و ساری ہیں، اللہ کی کرور و رحمت ہے۔ اور اس وقت دعائے افطار کا بھی ہمارا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی برکت عطا فرمائے، دعائے افطار میں اللہ کریم شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ آج غروب آفتاب ہوتے ہی انشاءاللہ ہمارے امیر سنت کی ولادت کی تاریخ 26 تاریخ کا آغاز ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد نے اس وقت فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، میں کہوں کہ بڑی تعداد نے تسلسل کے ساتھ امیر سنت کو ایصال ثواب کرنے کی ترکیبیں بنائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک محبت کا انداز ہے، اور یہ ہمیں بھی چاہیے، جتنے بھی معتکفین اسلامی بھائی ہیں یا جتنے بھی عاشقان رسول ہیں، کچھ نہ کچھ امیر سنت کو تحفہ ہمیں دینا چاہیے۔ مگر کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ امیر سنت کو یہ مادی تحفے، جس کو دنیا میں عموماً پھول، گلدستے، پیسے، لفافے اور اس طرح کی چیزیں، یہ کبھی ایسی ترکیبیں رہی نہیں ہیں۔ شروع سے ان کا ایک اپنا مزاج اور ایک انداز رہا ہے کہ نیکیوں کے تحفے الحمدللہ انہیں ملتے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے تحفے ان کو دیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، مجھے خود پرسنلی طور پر 26ویں شریف کی ایک برکت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس کی برکت سے، یعنی صرف اس تاریخ کی برکت سے شاید ہزاروں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں کی نیکیوں میں کی تعداد بڑھ جاتی ہوگی۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ 26 تک ہوتے ہوتے ہم اتنے درود پاک پڑھ لیں، ہم اتنے قرآن کریم پڑھ لیں، ہم اتنا یہ پڑھنا تو اللہ کے لیے ہوتا ہے ظاہر ہے،
مگر وہ ایک جب اس ثواب اس سال کرنا ہے تو انہوں نے پڑھایا ہوگا کہ اس ثواب ملے. تو میں یہ سوچ رہا کہ جس کی تاریخ ولادت کی اتنی برکت ہے کہ نیکیاں کرنے کا رجحان بڑھ جائے، خود اس کے وجود کی کتنی برکت ہوتی ہوگی. انشاءاللہ آج مدنی مذاکرے کے بعد امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا 26ویں شریف کا، اور چند نے ہمیں تحائف اپنے بھیجے بھی ہیں نیکیوں بھرے، نیتوں بھرے. انشاءاللہ وہ بھی بیان ہم کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو 26ویں کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور امیل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ بھی نیتیں کریں، آپ بھی کوششیں کریں، مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں کر لیں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی نیتیں کریں کہ انشاءاللہ، مثال دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 26 ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، ہم 26 مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے، ہم ایک ساتھ ہر ماہ تو 26 ماہ تک مسلسل 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. 2600 روپے کے 26,000 روپے کے مقتۃ المدینہ سے رسالے لے کر تقسیم کریں گے. اور ایک تحفہ یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اب تک جتنے بھی رسالے ہفتہ وار جو بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. اب جیسے اس بار آداب دعا کا رسالہ اعلان ہوا ہے تو اب یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ کل غروب آفتاب سے پہلے میں یہ رسالہ پڑھ کر امیل سنت کو اس کا ثواب تحفے میں پیش کروں گا. کوئی پوری داڑھی کی نیت کہ میں ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا اور اب تک گھٹائی یا منڈائی اس سے توبہ. اسلامی بہنیں با پردہ رہنے کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی، اسی طرح فرض علوم حاصل کرنے کی نیت کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ بہترین نیت ہوگی. صبح ہمارا فجر کی نماز میں جو بیان ہوا اور ایک بڑی تعداد نے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے کی نیت کی. ماشاءاللہ ان کی نیت بھی ایسی تھی کہ ہمارا سارا نظام درس جامعۃ المدینہ کی مجلس کا فیل ہو گیا. بستے بھی لگائے تھے لیکن ایسے اسلامی بھائی اتنی تعداد میں پہنچ گئے کہ یہ خود ان کا میسج آئے کہ ہمارا سسٹم فیل ہو گیا، ان کا نظام فیل ہو گیا. مزہ یہی اچھا ہے کہ آپ اتنی تعداد فیضان مدینہ میں لائیں کہ ہم اپنی مجلسوں کو فعال کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک اچھا. اب اسلامی بہنوں نے کتنوں نے نیتیں کی ہیں درس نظامی کرنے کی، وہ بھی اب اپنا فگر دیں تاکہ یہ بھی ایک امیل سنت کی بارگاہ میں ایک طرح سے تحفہ ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کو ہمارے اس محسن، پیارے محسن یعنی امیر اہل سنت کی آنے والی جشن ولادت کی خوشیاں تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ ہوگا. ابھی مغرب کے بعد جو میرا بیان ہوتا ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ 26ویں ہی کی ترکیب ہے جو براہ راست مدنی چینل پر نشر ہوتا ہے. آج بیان نہیں ہے، آج مرشد ہے. مغرب سے عشاء کے مطلب مغرب کے بعد جو میری حاضری ہوتی ہے، ناظرین کو پتہ ہے، حاضرین کا اس کا علم نہیں ہوتا، تو وہ انشاءاللہ آج مرشد ہوتا رہے گا. اور کافی تاثرات علماء اور شخصیات کے ہمارے پاس الحمدللہ آئے ہیں امیر سنت کی ولادت کی خوشی میں، انہوں نے مبارکبادیں دی ہیں. انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے آؤ بھلائی کی طرف، اس میں انشاءاللہ یہ بھی دکھائے جائیں گے. اور پھر حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوگا، اور مدنی مذاکرہ میں انشاءاللہ تحفے بھی ایک وقت مناسب پر پڑھے جائیں گے، بیان کیے جائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ عطار بڑا سونا. صلو علی الحبیب